If the news on India's diplomatic message to the US about Bangladesh is true, it is unfortunate and will not be good for the security of the region, BNP Secretary General Mirza Fakhrul Islam Alamgir said today. After paying homage at the grave of BNP founder Zia Rahman on the occasion of the 43rd founding anniversary of Sechchasebok Dol today, Mirza Fakhrul said it would be sad if India took action against the will of the people of Bangladesh. Stating that India is interfering in Bangladesh's internal affairs, the BNP Secretary General said this cannot be expected from a democratic state like India. Referring to media reports that mention weakening Sheikh Hasina would not be good for the US, Fakhrul said they hope India will respect the democratic aspirations of the people of Bangladesh and support an acceptable election with the participation of all parties. There is no possibility of any fundamentalist coming to power in Bangladesh, he added. এটা যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। এই জন্যে যে আজকে সকল বাংলাদেশের যে সংকট, সেই সংকটের মূলে হচ্ছে কিন্তু এই অবৈধ সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যে একটা একদলীয় শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করবার যে লক্ষ্য, সেই লক্ষ্যটাই। এবং এই গত 15 বছরে বাংলাদেশের মানুষের উপরে যে অকথ্য নির্যাতন করা হয়েছে রাষ্ট্রকে দিয়ে, বাংলাদেশে যে একটা রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস গড়ে তোলা হয়েছে এবং একটা বলা যেতে পারে যে একটা টোটালি একটা ডিপ স্টেট তৈরি করা হয়েছে, সেখানে ভারতের মতো একটি গণতান্ত্রিক দেশ যারা গণতন্ত্রের কথা বলে সব সময়, গণতন্ত্রকে আফুল করার চেষ্টা করে, তাদের কাছে এটা অপ্রত্যাশিত যদি এই নিউজ সত্য হয়ে থাকে। Awami League General Secretary Obaidul Qadir has said India's message to the US regarding Bangladesh should not be perceived as interference in the country's internal matters. Both India and the US share mutual interests in this region, particularly with respect to regional politics. Therefore, when India communicates with the US, it is done for their own interests, Qadir said while speaking at an awareness program on dengue in the capital today. Asked about India's interference, he said they would prefer not to discuss this topic. Delhi has been a tested friend to Dhaka. He said in current regional politics, Delhi and Washington share mutual interests in this area. Criticizing BNP, Qadir also said people's lives are not safe from dengue and the country's democracy and security are not safe in the hands of BNP. অভিন্ন স্বার্থের বিষয়ে তারা একে অন্যকে এই স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় স্মরণ করিয়ে দিতে পারেন। এটা তো বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে, নির্বাচনের ব্যাপারে এ পর্যন্ত ভারত একবারও বলেনি যে তারা আমাদের এখানে অমুককে চায় না। এ ধরনের কোনো মন্তব্য আমরা ভারত থেকে পাইনি। বিএনপি তাকিয়ে আছে শুধুমাত্র আমেরিকার দিকে। কখন নিষেধাজ্ঞা আসবে, কখন ভিসা নীতি আসবে, এইসব চিন্তা করে করে ফখরুলের রাতের ঘুম হারাম হয়ে গেছে। এখন বিকাশ অ্যাপে পাবেন দেশের প্রথম ডিজিটাল লোন। The authorities collected 23 sacks of cash after opening 8 donation boxes at historic Bangla Mosque in Kishoreganj. Alongside local currency, dollar, pound, riel, dinar and ringgit were found in the donation boxes. The donation boxes were opened in presence of Deputy Commissioner of Kishoreganj, Abul Kalam Azad, the District Police Chief Mohammad Rasul Sheikh and Kishoreganj Additional District Magistrate Qazi Mohua Mantaz in the morning. Around 200 people, including 138 students of Bangla Mosque Madrasa and 59 bank staff, are involved in the counting. The test run of a track car was conducted successfully on the Dhaka-Mawa section of the Podda Bridge rail link project today. The track car started its journey at Dhaka's Gandaria railway station around 9:30 a.m. and reached Mawa around 11:30 a.m. On the way, the observation team in the track car observed the potential faults at various points and stations of the railway line established in the Dhaka-Mawa section.
Later, the track car left Mawa around noon for Bhanga. Earlier, Railways Minister Nurul Islam Shujan said it will be possible to operate trains from Kamalapur to Joshore crossing Podda Bridge via Bhanga by 30th June next year. International news. U.S. President Joe Biden and the leaders of Japan and South Korea agreed to expand security and economic ties at a historic summit at the U.S. presidential retreat of Camp David. Their meeting and agreement come at a time that all three countries are on an increasingly tense ledge in their relations with China and North Korea. Biden said the three nations would establish a communications hotline to discuss responses to threats. He announced the agreements at the close of his talks with South Korean President Yoon Suk-yeol and Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Biden maintained, as have U.S., South Korean and Japanese officials, that the summit was not about China, but was focused on broader security issues. Biden's focus for the gathering was to nudge the United States' two closest Asian allies to further tighten security and economic cooperation with each other. চেয়ারম্যান সাহেব আমার একটা কথা আছে তো কথা ছিল তুমি পিছে গিয়া সামনে আসো এই কদিন ধরে আমি একবারও দেখলাম না তো জামাইটার লগে কথা বলতে রিদিশা চকো ফান বিস্কুট নিবেদিত নতুন ধারাবাহিক নাটক প্রবাসী পরিবার তো খালাম্মার নামে পাঠাইতো তুমি ইচ্ছামতো খরচ করতা এমন অবস্থা হলো যে ভাই রচনা ও গরু তুমি পরিচালনা পালো মারুফ খাও রহমান তুমি মালাই খায় আরেকজনে কেমন হইবে ভাই তোমার শ্বশুর বাড়িতে যে সুন্দর আদর আপ্যায়ন করছে দুই ভাই তো আর খাড়াইতে পারতাছে না। ভাবি তুমি আমাকে না কথা শোনাতে আসবে না আমি তোমাদের বলছিলাম আমার শ্বশুর বাড়ি যেতে উমা গো কি তেজ একদম তেলে বেগুনে জ্বলা উঠছে তা আরেক বেটার লগে যখন ভাগ্যে গেছিল তেজটা কই ছিল হ্যাঁ আচ্ছা একটা কথা বলবা না তোমার আর কি তোমার তো কারো কথা শুনোনের লাগে না যা শোনা সেটা তো আমরাই শুনি তোমার তো আর সমাজে মুখ দেখানোর দরকার নাই তোমার ভাইরা যখন বাজারে যায় মানুষজন তো আঙ্গুল তুইলা কয় ওই যে মতিহীন যাইতেছে মতিনের বোন তার এক বেটার লগে ভাগ্যে গেছিল আবার চইলেও হয়েছে ঘরের মধ্যে তোমার তো সমাজ নিয়ে থাকুন লাগে না তোমার যত্নটাই তো মেইন তোমার যত্নটা হইলেই হয়েছে আর শোনো না কাজল অন্য মেয়েদের মতো না স্বামীর দায়িত্ব স্ত্রী ভাগ করে নেওয়ার নামই কিন্তু সংসার ও নিজের থেকেই তোমার দায়িত্ব নিতে চায় তা তুমি এমন করো কে আমি আমার বউর কাছে আসছি ব্যবসা করতে আসি নাই তাই লাভ ক্ষতির হিসাব আমি করতে চাই না কেন শোনো নাই তোমার বউ যে একটা কলম কিনে আসমা আমি শোনা কথায় কান দেই না তুমি একটা মানুষ মানুষ তো ভুল করেই আর তুমি যদি কোনো ভুল করেই থাকো এর দায়িত্ব আমার উপরও কিছু আসে তাই না এখন আমরা দুজন মিলে সেটা শুধরায় ফেলবো তুমি বিয়ে করছো জি না স্যার আমি এখনো বিয়ে করিনি তবে আমি অনেকের ব্রেকআপ করিয়েছি আমার বেশ কয়েকটা বান্ধবীর ব্রেকআপের সময় আমি সাথে থেকে দায়িত্ব নিয়ে ব্রেকআপ করিয়েছি ভালো করেছি না স্যার আমার পুষ্পারানী ও মা তুমি কেমনে বুঝলা এই জীবনে দুইটা জিনিসের ছোঁয়া আমি ভালো করেই বুঝি কি কি একটা হলো টাকার নোট তুমি আমার চোখ বাইন্ধে দিয়া যে টাকার নোটই দিবা দেখবা আমি চিনা লাইছি আর দ্বিতীয় না তোমার ছোঁয়া হইছে মিছা কথা কম কও চো চেয়ারম্যান লাগে থাইকা থাইকা ভালোই মিছা কথা শিখছে চিনো আসামি কেডা ভাইজি আই কেডা তোমার যতদিন মন চাই তুমি ততদিন নাও তাই আমার একটা কথা শুনে রাখো কি হইছে তুমি এমনি কথা কইতেছো কেন আমি তোমার মা ভাবি সংসারে থেকে প্রতিদিন এই ঝামেলা করতে পারো না তুমি আমার আলাদা সংসার করে দিবা নাইলে আমি বাপের বাড়ি গেলাম গা আচ্ছা বুঝলাম তো কি হইছে আমারে খুইলা কইবা কিছু হয় নাই কিছু হইতে হইবে এমন কোনো কথা আছে আমি আলাদা সংসার চাই ব্যাস তুমি কেমনে করে দিবা আমি জানি না আরে আমি তো জমির কোনো টাকাই পাই না উল্টা ভাই আমার কাছ থেকে না দাবি দলিলে আমার কাছ থেকে সিগনেচার নিছে আমি সই করে দিছি ওই জমি তো আমি দিয়ে দিছি কোনো দাবি নাই উল্টা আমি টাকা দিছি যে ভাই রে আমি একটু বিদেশটা যেতে চাই একটা ব্যবস্থা করে দাও এই তো ব্যাপার আরে শোন ভাই আমি তোরে বুঝাই না মানে ব্যাপারটা হইছে কি আমি ভাই ওগুলা কি কইতেছে না ও আমি তোমারে টাকা পাঠাইছি ওই টাকা তুমি কি করছো টাকা আমি খাইছি কিন্তু একলা খাই নাই এই সংসারের পিছনে খরচ করছি গলার ডিম করিস সংসারের পিছনে খরচ করছো হ্যাঁ করছো সেটা সংসারের পিছনে না জুয়ার পিছনে খরচ করছো এই না মুখ সামনে কথা কও
তুই আমাকে দুই ভাইয়ের মধ্যে কথা বলছিস কেন? তুই থার্ড পার্টি, দূরে যা। ভাবি আমি মাছ রাখতেও পারি না, আমি মাছ কাটতেও পারি না, আমার অনেক গন্ধ লাগে। আর তুমি না পারলে রেখে দাও না, আম্মা এসে রান্না করবে, আর নয়তো কাজলকে বলে দিচ্ছি কাজল এসে রান্না করবে, ঠিক আছে? না গো, দেখবেন বৃহস্পতি, শুক্র ও শনিবার রাত 8:20 NTV-তে। এখনো নাম্বার মনে রাখছো? মনে রাখিনি, ফোনে রাখছি। এখন বিকাশ অ্যাপেই পাবেন দেশের প্রথম ডিজিটাল লোন।